आओ कथा का आनंद माणो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी की फतेह। तेरे कवण कवण गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। बेसुमार अथाह अगनत अतुलै, ज्यो बुलावो त्यो नानक दास बोलै। चवर छतर तख्त दे मालक, हाजरा हजूर ज़ाहिरा ज़हूर, सर्ब कला भरपूर, दो जहान के वाली, शब्द गुरु अवतार। सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र चरण कमलों दे विच जुड़ी हुई गुरु प्यारी, गुरु सवारी, गुरु दुलारी, गुरु न्यारी, गुरु रूप साध संगत जी, नौवें पातशाह धन धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी के पावन दरबारां दे विच गुरु महाराज सारियां दियां हाज़रियां लगवा रहे ने। बेअंत 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 रोम रोम करके महाराज जी के शुकराने। बड़े ही प्यार दे नाल प्रोफैसर साहब कीर्तन दियां हाज़रियां सारियां संगतां नूं कीर्तन दे नाल जोड़ रहे सी। बचपन तो प्रोफैसर साहब दा कीर्तन इन्हां दे सिखाए होए सिखलाए होए जिहड़े स्टूडेंट्स ने उन्हां दा कीर्तन खास तौर ते चढ़दी कला जथा जिन्हां नूं प्रोफैसर साहब ने सारी उम्र विद्या दित्ती, उन्होंने इंग्लैंड दे विच अमरीका की धरती के उपर कीर्तन राही बहुत बच्चों नूं संगतां नूं जोड़िया। साडे बहुत ही सत्कारयोग आप सारियां दे अजीज़ प्रेम शरधा पूर्वक भावना नाल भरे हुए हैड ग्रंथी साहिबाना जी ने बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की सारियां संगतां विच कि प्रगट दिवस नौवें पातशाह महाराज जी का, जो कि बहुत ही अहम दिहाड़ा साध संगत जी विलखण तरीके नाल गुरु महाराज दी गुरु गद्दी नौवें पातशाह स्वरूप उन्होंने प्रगट की। इस तो पहला जिहड़ी पिछली पातशाही हुंदी मत्था टेक के परिक्रमा करके गुरता गद्दी ते अगले गुरु नूं सजा के सिखां दी झोली दे विच बख्शिश करदे। गुरु नानक साहब महाराज जी ने गुरु अंगद देव जी महाराज ते बख्शिश करके सानू कृपा कीती। करदे 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 गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दया दे घर दे विच आके इशारा दे गए कि अगले गुरु साहिबान बाबा बकाले और वो प्रगट करना गुरसिखां दी झोली दे विच वो सेवा आई। और महान गुरसिख मक्खन शाह जी जिन्हां दे इतिहास दे उपर हुण साडे बहुत ही प्यारे हैड ग्रंथी साहिबाना जी ने हुक्म लाए ने, गुरु तेग बहादुर महाराज उन्हां दे इतिहास के उपर भी प्रचार कराउण। फिल्म की सेवा जिहड़ी झोली बख्शी है महाराज पूरी कराउण, रहिंदे सवासां तक डिजिटल मीडिया राही प्रचार होंदा रहे। सो साध संगत जी अज दा शब्द आसा राग दे विच अंग 408
ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕਦਰੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮੰਗ ਭਰਿਆ, ਉਲਹਾਸ ਭਰਿਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਗ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਖੂਬੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਗ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਦਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋ ਬਿਖਮ ਗਾਰ ਤੋਰੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੀਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਹਿਲੀ ਦੀਪਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਉੜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਦਹਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਪਕ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਜ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋ ਬਿਖਮ ਗਾਰ ਤੋਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਬਿਖਮ ਗਾਰ ਤੋੜੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੜੀ ਹੈ, ਗਾਰ ਮਨੇ ਗੜੀ, ਤੋੜੈ ਤੋੜੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਗੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਤੋੜੇ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਦੇਵਲੀ ਦੀਪਕ ਵਾਂਗੂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਉ ਬਿਖਮ ਗਾਰ ਤੋੜੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿਖਮ ਗੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੇ ਨੇ। ਆਸ ਪਿਆਸ ਧੋਹ ਮੋਹ ਭਰਮ ਹੀਤੇ ਹੋਰੈ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੂਖਮ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਬੰਗਲੇ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਜੌਬ, ਵਿਆਹ, ਸ਼ਾਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬੈਠਿਆ ਹੋਏਗਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਪਣੀ ਆਸਾਵਾਂ ਕਰਕੇ। ਆਸ ਪਿਆਸ, ਆਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਸ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸੈਸਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਪੀਕਰ ਆ ਜਾਣ, ਬਲੂਟੂਥ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਧੋਹ ਮੋਹ, ਧੋਹ ਮਨੇ ਧੋਖਾ, ਫਰੇਬ। ਜੋ ਗੱਲ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੈ ਦੁਆਰ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਨੈਂਸੀ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਮਕਾਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਗੱਡੀਆਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਜੌਬਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਧੋਹ ਮੋਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਧੋਖਾ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੋਹ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਮੌਤ ਸੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਸਾਂਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਆਵੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆਪ ਕਵੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ। ਭਰਮ ਹੀ ਤੇ ਹੋਰੈ, ਇਹ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਬਚ ਸਕਿਆ ਹੈ? ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਬਚ ਸਕੇ ਨੇ। ਆਸ ਤੋਂ, ਪਿਆਸ ਤੋਂ, ਧੋਖੇ ਤੋਂ, ਮੋਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ? 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੰਕਤੀ, ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਨਾਮ, ਨਾਮ ਸੱਚ ਹੈ, ਨਾਮ ਸੱਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਚੱਲ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਭ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਤੋਂ, ਗੰਨਾ ਮੇਨ ਰॉ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਚੀਨੀ ਸਿੱਧੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ, ਚਾਹ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਝਣੀਆਂ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਔਖੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹਜੇ ਤੱਕਨ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮਾਨ, ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਔਰ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਕਾਮ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਲਵਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਂਤ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਖਸ਼ਸ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮਾਨ, ਇਹ ਬਿਆਦ ਛੋਰੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਭੈੜੇ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮ ਤੋਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਅੰਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਬੇਅੰਤ ਸਾਖੀਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਲੀ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ 'ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧ ਮਤ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਪੰਥ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਲੀ ਪੰਥ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤ ਹੈਗਾ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਪੰਜ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਕਈ 100 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੇਪਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਭੂਟਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਤ ਉਸ ਪੱਖੋਂ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਯੋਗ ਮਤ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ, ਗੋਰਖਨਾਥ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ। ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ
ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜਨਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰੈ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਨਿੱਧੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਚੇਲਾ, ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਰੰਗਰਲੀਆਂ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਭੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋਗੀ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਭੋਗ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਿਹਾ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਬਈ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੋਝੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਚਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੁਨੀ ਕੱਢੀ ਆਪਣੇ ਤਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿ ਲਓ ਜੋੜੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਬਲਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋੜੀ ਸਾਜ਼। ਉਹ ਜੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਜ਼, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧੁਨੀ ਕੱਢੀ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ, ਭਾਗ ਮਛੰਦਰ ਗੋਰਖ ਆਏ, ਭਾਗ ਮਛੰਦਰ ਗੋਰਖ ਆਏ। ਤਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਕੜੀ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਕ੍ਰੋਧ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸੋਭਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਖਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ। ਕ੍ਰੋਧ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਪੁਆੜਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਆਪਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਰੂਪਨਖਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਫੁਰਿਆ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਰਾਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ। ਉਹ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰੂਪਨਖਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਉਸ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੰਗ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ, ਸੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹਰਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਹਾਰਡ ਫੈਕਟਸ, ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਲੋਭ, ਲਾਲਚ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੂੰਗੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੂੰਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਲਈਏ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੇਸਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲੇਟ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਲੇਟ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਡਿੱਗੇ। ਲਾਲਚ, ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁਟਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਆਦ ਛੋਰ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮਾਨ। ਮਾਨ ਹੈਗਾ ਸੂਖਮ ਹੰਕਾਰ, ਮਾਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਹੰਗਤਾ। ਹੰਗਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੈਗੰਬਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਥੱਲੇ ਬਰਛਾ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮਾਣ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋ ਸਭੁਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਪੰਕਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਓ। ਹੋ ਸਭੁਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ, ਇਹ ਰੇਣੁਕਾ ਮਤਲਬ ਚਰਨ ਧੂੜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਬਣ ਕੇ ਤਉ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਟੌਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮਾਨ, ਇਹ ਬਿਆਦ ਛੋਰੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬਿਆਦ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਇਹ ਛੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਵਿਰਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਾਮ ਰੰਗ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਗਾਵੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਆਸਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ?
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਾਮ ਰੰਗ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਗਾਵੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਯੂਥ। ਸੰਤ ਅੱਖਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਰਥ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ। ਉਹ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਅਰਥ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਤ। ਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸੱਚ। ਸੰਤ ਸੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੱਚਾ ਆ। ਬਸ, ਜੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕੁਛ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਿਕਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਕੌਣ ਨੇ? ਔਰ ਜੇ ਸੰਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਸੰਤ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾ ਆ। ਬਸ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੱਚ। ਸੰਤ ਸਿੰਪਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਅੰਤ ਅਰਥ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਬਣਾਤੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ। ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਮ ਜੋ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਟਮਸ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ, ਸੰਤ ਜਪਾਵੈ ਨਾਮ। ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ, ਸੰਤ ਜਪਾਵੈ ਨਾਮ। ਸੰਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਾਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਉਹ ਸੰਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਤੇ ਤੁਰੇ ਉਹ ਸੰਤ ਆ। ਸਿੰਪਲ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਛਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹੀ ਦੋ ਕੈਰੈਕਟਰਸ, ਉਹੀ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਾਮ ਰੰਗ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਗਾਵੋ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਗਾਵੋ। ਗੋਵਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਕਿੱਥੇ ਗਾਓ? ਸੰਤ ਸੰਗ।
ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਤ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋਰ ਪਾਓ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਤੋ ਚਰਨ ਹਮਾਰੋ ਮਾਥਾ, ਨੈਣ ਦਰਸ ਤਨ ਧੂਰ ਪਰੋ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਤੋ ਚਰਨ ਹਮਾਰੋ ਮਾਥਾ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ। ਸੰਤ ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਤੇ ਤੁਰਨਗੇ। ਸੰਤ ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਵੀ ਕੈਨ ਕੰਸੀਡਰ ਦੈਮ ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਿਜ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਲਾਈਓਵਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ, ਸੰਤੋ ਚਰਨ ਹਮਾਰੋ ਮਾਥਾ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ। ਨੈਣ ਦਰਸ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ। ਤਨ ਧੂਰ ਪਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਨ ਨੂੰ ਲਾਈਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੇਮ ਗੱਲ, ਸਿਮਿਲਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਾਕ ਸੰਤਨ ਕੀ ਦੇਹੋ ਪਿਆਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਰਨ ਧੂੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੂੜ ਜਮੀ ਹੋਵੇ, ਧੂੜ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਕ। ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਜੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਦੇਖੀਏ, ਖਾਕ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਲੀ ਹੈ, ਬਾਟਮ ਆਫ ਦ ਫੀਟ। ਖਾਕ ਸੰਤਨ ਕੀ ਦੇਹੋ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਗੇ ਆਏ ਪਿਆ ਹਰ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਰੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਬਖਸ਼ੋ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਰੂਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਮਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ। ਅਨ ਦਿਨੋਂ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਵੋ, ਅਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਅਭਿਆਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਨ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਵੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗਾਵੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਧਿਆਵੋ, ਧਿਆਉਣਾ। ਬੈਠੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਠੇ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੈਠੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਧਿਆਵੋ। ਭ੍ਰਮ ਭੀਤ ਜੀਤ ਮਿਟਾਵੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਭੀਤਰ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਨਸਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ, ਕਾਮ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ, ਮੋਹ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਵੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਕੈ ਘਰ
ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਇਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਧ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਮੋਰੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ, ਅੱਠੋਂ ਪਹਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਾਤ ਆ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਪਰਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਕੱਪੜਾ ਲੱਥਾ, ਗੱਡੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ, ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਦਾ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਆਪਣੀ ਚਪੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਈਰਖਾ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਫਰੇਬ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢੋ ਔਰ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਨਿਭਾ ਲਵੋ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨੀਲੇ ਜਾਂ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਆਦਤ ਜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਦਸਤਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ। ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਬਖਸ਼ ਲਿਓ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀਆਂ 2 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਭ੍ਰਮ ਭੀਤ ਜੀਤ ਮਿਟਾਵੋ, ਨਿਧ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਮੋਰੈ। ਭ੍ਰਮ ਭੀਤ ਜੀਤ ਮਿਟਾਵੋ, ਨਿਧ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਮੋਰੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਅਜੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।